NDMA نے بتایا ہے کہ اب یہ سندھ کو متاثر کرے گا، 6 ستمبر تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ تک پہنچے گا۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ 9 لاکھ کیوسک کا ریلا بھی آیا تو کچا جو ہے وہ ڈوب جائے گا، کچے کا علاقہ پورا، اور کوشش ہوگی کہ کہیں بھی بند نہ ٹوٹے اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہو۔ کیپیسٹی تو گڈو بیراج کی 12 لاکھ کے قریب تھی نا، لیکن دیکھیں نا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں نا، یہ PDMA سے ہم پوچھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے DG PDMA سندھ سلمان شاہ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں ہم۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 6 تاریخ تک یہ ریلا سندھ میں داخل ہو جائے گا، تو اس کو لے کر سندھ کے اقدامات کیا ہے، PDMA کے اقدامات کیا ہے، پھر اور بھی سوالات آپ سے۔ جی دیکھیں، کافی چیزیں تو CM صاحب نے کل جو ہے اپنے پریس بریفنگ میں اور میڈیا انٹریکشن میں کلیئر کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو ریلیف کیمپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو تمام کچے میں رہنے والے گڈو سے لے کے نیچے سمندر تک، ان سب ریلیف کیمپس میں جو بیسک 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان 3 چیزوں کے پروویژن کا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کچھ جگہ پہ کیے جا چکے ہیں۔ جہاں پہ جیسے آبادی کا انخلا ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں ہوں۔ ایک ہے ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جس میں آرام سے رہ سکیں، ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا، دوسرا ان کی ہیلتھ فیسلٹی کا خیال رکھنا، اور تیسرا ان کے جو لائف اسٹاک وہ اپنے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے مناسب بندوبست۔ یہ ہماری پریورٹی جو اس وقت ہے گورنمنٹ آف سندھ کی، وہ بسائڈ وہ جو اریگیشن نیٹ ورک کو سنبھالنا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بلکہ وہ اس چیز کی ہے کہ کسی قسم کا جانی یا ان کے مال مویشی کا نقصان نہ ہو، اور اسی کو انفورس کرنے کے لیے پوری حکومت سندھ اس وقت متحرک ہے، ہمارے منسٹر سے لے کے ڈاؤن ٹو دا ریونیو، اور جو ہمارے محکمے کے نیچے سے نیچے والا عملہ ہوتا ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے۔ اچھا، تو آپ نے کیا لوگوں کو ابھی سے ہی تیار کر دیا ہے کہ وہ ری لوکیشن کی تیاری کریں، یا ابھی اتنا خطرہ نہیں ہے، اور کتنا پانی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی لیول کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، پانی کا جو خطرہ ہے نا وہ تو 9 لاکھ کیوسک کے قریب جو ہے وہ آئے گا، لیکن ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ سپر فلڈ کی کر رہے ہیں۔ سپر فلڈ ہم کہتے ہیں 9 لاکھ سے اوپر والا، لیکن بہرکیف اس لیے کہ 9 لاکھ تک بھی ہمارا پورا کچا ڈوب جائے گا۔ کچا جب ڈوبے گا، جو اس کی انٹائر پاپولیشن ہے جو کہ تقریباً 1.65 ملین بنتی ہے، اس کو ایویکویٹ ہونا ہے، اور ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہم نے سارے بھی جو بھی ٹریڈیشنل میتھڈ ہوتے ہیں، جو ہمارے جو لوکل جو وہاں کے نوٹیبلز ہیں، جو وہاں کے جن کا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کے ذریعے ان کو کنونس کرنا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور جو پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ان کو اطلاعات کی جا رہی ہیں۔ جو ریونیو اسٹاف بھی جا کے ان سب کو مطلع کر رہا ہے، جن کا ہمارے پاس ڈیٹا بینک موجود ہے، ان کو SMS کے ذریعے بھی جو ہے ہم اطلاع کرنے کی آج سے جو ہے وہ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ آج یا کل سے جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو اس کے ذریعے بھی اطلاع دیں گے۔ اور سر لاکھوں کی تعداد میں جیسے آپ نے کہا متاثر ہو سکتے ہیں، تو آپ نے جو ریلوکیٹ کرنے کی نادیہ نے بات کی، تو کیا انہی آبادیوں کے قریب کوئی ایسی اوپر اونچی جگہ ہے جہاں پر ریلیف کیمپس لگائے ہیں، یا پھر شہروں میں جا کر آپ نے ریلیف کیمپس لگائے ہیں کہ وہاں فوری طور پر ان کو منتقل کیا جائے اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان آلریڈی یعنی وہاں میسر ہو، پہلے ہی آپ نے رکھا ہوا ہے، انتظام کیا؟ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں پورے سندھ میں آئیڈینٹیفائڈ ہے، جیو ٹیگڈ ہے کہ کہاں پہ کسی بھی مصیبت کے صورت میں لوگوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ٹوٹل تقریباً 2000 ریلیف کیمپس ہے، لیکن اگر ہم صرف ان مخصوص اضلاع کی بات کریں جس پہ ابھی ہم فوکس ہے ہمارا، وہاں پہ ٹوٹل تقریباً 948 ٹو بی ویری پریسائز ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائڈ، جیو ٹیگ، کتنی کیپیسٹی ہے۔ اور کون کون سے اضلاع ہیں سر؟ یہ اضلاع کون کون سے ہیں؟ 15 لگتے ہیں پورے سندھ میں۔ اگر آپ نارتھ سے اسٹارٹ کریں تو گھوٹکی، اس کے بعد اکھر، پھر خیرپور، پھر اوپر جو ہے کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، پھر لیفٹ بینک پہ آپ آئیں تو نوشہرہ فیروز، شہید بینظیر آباد، حیدرآباد، کنڈو محمد خان، سجاول، اور رائٹ بینک کی اگر آپ بات کریں تو دادو، جامشورو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹھٹا۔ یہ ٹوٹل 15 اضلاع بنتے ہیں۔ ان 15 اضلاع کے اندر ایک 167 یونین کونسلز ہیں جو کہ متاثر ہوں گی۔ ان یونین کونسل کی جو ٹوٹل آبادی بنتی ہے وہ 16,35,000 کے قریب بنتی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت پلس مائنس آپ مارجن آف ایرر ہمیں دیجیے گا کہ 2-4% اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔
जी तो तो सलमान उनमें साहब से आपको जो क्या हमारा क्या estimate- चैलेंजेस आपको लग रहा है कि आपके ऊपर आएंगे, क्या फेस करना पड़ेगा आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग? और क्योंकि पंजाब में तो तबाहियां हमने देखी हैं, लेकिन सिंध को जिस तरह की यहाँ की टेरेन है, यहाँ के जो लोग हैं, जैसे यहाँ घर बने हुए हैं, कच्चे हैं, कितने बिल्कुल, कच्चे कितने बिल्कुल, देहात कच्चे हैं, का तो इलाका आपके बहुत लिए कोई ज़्यादा अलग चैलेंजेस क्या होंगे सबसे ज्यादा? ये अलग चैलेंजेस तो सच मैं नहीं समझ रहा। पंजाब के साथ आप कंपेयर करें तो पंजाब में जो है वो सेटल्ड एरियाज हमारे जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि वहाँ के दरिया छोटे हैं और वो दरिया जो है वो बहुत कम, कभी कभार उनमें पानी आता है तो वहाँ पे आबादियाँ साथ साथ होती जा रही हैं। प्लस उनके जो हेडवर्क हैं या उनके जो वाटर के जो नेटवर्क है उनकी कैपेसिटी कम है एज कम्पेयर टू सिंध। इनकी जो अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। वहाँ पे वो तो ब्रीचेस करके जो मैन मेड ब्रीचेस होते हैं वो करके और जो है पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं अपने हेडवर्क को, अपने बिराजिस को बचाने के लिए। हमने इसीलिए अपने बिराजिस की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा रखा हुआ है। इस वक्त भी जो हमारे नॉर्थ के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी बिराजिस है, उनकी कैपेसिटी 12 लाख तक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर 12 लाख तक का भी क्यूसिक आया तो वो क्यूसिक का रेला आया तो वो उसके अंदर ही रहेगा। यानी दरियाओं पे वो जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई है, लेकिन ये कि सर फार फ्लंग एरियाज होते हैं देहात में, कच्चे के इलाकों में ज्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आपने रेस्क्यू करना है लोगों को। वो ठीक कर सकते हैं। किसी हद तक वो ये है कि अगर पब्लिक की एक वो जो आवाम थी, और ये हर इंसान की होती है कि इसमें किसी को इससे दोषी नहीं ठहराते, वो तब तक नहीं निकलता है जब तक उसको सर पे नहीं पड़ जाती। वो देखता है कि हाँ अभी ये इनविटेबल है, उस वक्त तक वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने माल मवेशी की सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है कि मैं अपने घर में ही रहूं। अपने घर में रहने का हर इंसान का है कि मैं नहीं डिस्टर्ब होना चाहता जब तक उसको लगता है कि सामने अभी सर पे जो है वो पानी आ गया है। तो वो चैलेंज अभी हम जो है हमारे मद्देनजर है, और उसी के लिए फिर हमने उनको पोस्ट इवैक्यूएशन का भी हमारा बड़ा प्लान क्लियर है कि जैसे पंजर से पानी हमें क्लियरिटी हो जाएगी 100% पंजर से पानी क्रॉस करेगा तो वो 2 दिन होंगे। तो अकॉर्डिंगली हम नॉर्थ से जो है वो पोस्ट इवैक्यूएशन शुरू कर देंगे। पोस्ट इवैक्यूएशन यानी कि पुलिस को और जो है वो लोकल इंतजामिया इसमें हेल्प करेगी। लोकल इंतजामिया वो सारे उनको जबरदस्ती निकालेंगे। फिर ये तो खुदा खासा कुछ 2-4 लोग या कुछ लोग रह गए जिनको ना निकाल सके, तो हम उनको जो है फिर वो उनके रेस्क्यू का भी इंतजाम कर दिया गया है, ताकि अगर खुदा खासा ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनको फिर फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। इसलिए टोटल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 192 जो बोट है वो मोबिलाइज कर दिया रेस्क्यू पर्पज के लिए। सही है। देखिए पहाड़ों से सिलसिला पानी का शुरू हुआ, समंदर तक जाएगा, तो ये आपको लगता है कितने दिनों में सर ये पानी क्लियर हो जाएगा, और ये कि फिर उसके बाद जो है लोगों की लाइफ थोड़ी सी मामूल पे आए, बिल्कुल उनका फिर नुकसान का पता चले, उनके दोबारा घर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो, कितने दिनों में आप देख रहे हैं कि चीजें थोड़ा नॉर्मल की तरफ आएंगी? देखिए जी, ये भी 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उनमें से एक फैक्टर तो ये है कि पानी जो है वो पीछे बारिशें कितनी हो रही हैं। जो मेन रेला है जनरली वो 2 से 3 दिन में वहाँ से गुजर जाता है, अनटिल अनलेस के वो जो बारिश है वो कंटिन्यू ना हो और पीछे से रेले का वो जो है प्रेशर पानी का और ना आता रहे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वक्त जो है वो नॉर्थ में बारिशें चल रही हैं, तो इस पता वक्त प्रोग्राम के 7 से 8 दिन हो सकता है या इससे भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। और ये सर सक्खर और खैरपुर की जो आपने बात की है, कश्मीर की भी, घोट की, तो ये तो शहरी आबादी भी ज़ाहिर इसमें है, देहात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शहरी आबादी भी मुतासिर हो सकती है ना? नहीं जी, शहरी आबादी का बिल्कुल भी नहीं। शहरी आबादी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल ये आपके तवज्जुह से मैं बिल्कुल ये क्लियर करूंगा कि जो है शहरी आबादी हमारे सेटल्ड एरिया जो है उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, और ना ही उसमें उनको पैनिक में आने की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि शहरी आबादियां जो है वो बंदों से बाहर हैं। हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न या होना चाहिए हमारा, या जो पब्लिक कच्चे में रहती है, कच्चे से मुराद वो इलाका है जो दोनों बंदों के दरमियान दरिया के दोनों साइडों पे रहते हैं। तो उनको इधर अजला के वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारी हुकूमत तो यानी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी थोड़ी सी जो रेजिडेंशियल प्लानिंग बेहतर है जी, कि हम लोग बिल्कुल जो है। अच्छा सर, ये कहाँ, ये समंदर में जब ये पानी मिलेगा ये कौन सा पॉइंट होगा? जी, ये ठट्टा सजावल के बीच में जो हमारा क्रीक एरिया है, अच्छा, वो जो इंडस डेल्टा जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे पानी समुद्र में गिरता है, इसमें हमारे 2 अजला लगते हैं, ठट्टा और सजावल, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो वहाँ पे पानी जो है वो समंदर में गिरेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया।